Morning. So today we will be we will be starting to study the types of electrodes, and we will be concentrating on this one, surface electrodes. We will be concentrating only on this, and the next uh, classes which is going to come, we are going to cover up these things actually, right? So surface electrode. What is an electrode first? Electrode, electrode is nothing but a piece of conductor. Any conductor can act like an electrode, right? So what is the need of electrode here? I have already explained you. Body or organs are capable of actually producing action potential, and we need that action potential, or else the electrical activity of the human organs to be picked. Why we need this? Because the doctor can make an analysis, because a healthy organ can produce an action potential which can produce a pattern that is different from the unhealthy patient, right? So that is the reason. So what are the types of electrodes we have in biomedical application? One is a surface electrode, one is a micro electrode, another one is the internal electrode, and needle electrode, right? ഒരു കാര്യം ആൾറെഡി ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു. Two types of electrodes ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. Entire family can be classified into two, invasive, non-invasive. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്തത് പോളറൈസബിൾ, നോൺ പോളറൈസബിൾ എന്നൊരു കാര്യം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിലേ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇൻവേസീവ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇൻവേസീവ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ഇൻവേസീവ്, right? Invasive means what? That which actually inserted inside the body is called invasive. അല്ലേ? ഇൻവേസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സെല്ലുകൾ മരിക്കും, അതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. എത്ര ഇതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡാണ്, വളരെ ചെറിയ സൈസാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും when you are injecting a micro electrode inside a body, some tiny cells, there is a chance for the tiny cells to be destroyed, right? So that is that. പക്ഷേ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ് അങ്ങനെയല്ല. ജസ്റ്റ് മോളിൽ, സ്കിന്നിൻ്റെ മോളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗണിൻ്റെ മോളിലോ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ മെഷറിംഗ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, അത് സ്കല്ലിൻ്റെ മോളിലോ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലെ? വി ക്യാൻ പിക്ക് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷേ അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് വിൽ ബി മോർ അക്യൂറേറ്റ്? Very sure the micro electrodes are going to give me somewhat accurate results when compared to the surface electrodes. Why? Because surface electrodes are placed over the skin, right? അപ്പോൾ ഓവർ ദ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാസ് ടു ട്രാവൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ. ആക്ച്വലി മീൻസ് സ്കിന്നിൽ തന്നെ കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പിഡെർമിസ്, അങ്ങനെ സബ്ക്യൂട്ടനസ് ലെയർ, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്, ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് സർഫേസിൽ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, റോമമുണ്ട്, റൈറ്റ്? വി വിൽ ബി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ ഹ്യൂമൻസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഹെയർ, and also we are exposed to dirt, right? We are exposed to dirt. പിന്നെ ഓയിൽ, നമ്മളുടെ ദേഹത്തുള്ള ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ these are the challenges which you will be facing while you are using the action this surface electrode. Okay, so again the surface electrode are of three types: metal plate, floating electrodes, flexible electrodes, right? Let us study one by one. Surface electrode, ഞാൻ already introduced ചെയ്തിരുന്നു. Surface electrode, what is a surface electrode? So surface electrode is an electrode, is a type of an electrode. അങ്ങനെ പറയാം. Surface electrode is a type of the electrode that is capable of measuring the potential or action potential that is available from the surface of the skin, അല്ലേ? ഞാൻ already പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ where you can use, അടുത്ത ചോദ്യം, where you can use? Very sure we can use it to measure or sense the signal that exhibits from the heart, brain, nerves, muscle, എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ് depending upon the action potential which you are measuring, ആ സൈസ് മാറും. സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സൈസ് മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹാർട്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജർ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ EEG, EMG ഒക്കെ ചെറിയ ടൈപ്പ്, പക്ഷേ കുറേ ഇലക്ട്രോഡ്സ്, കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച് ടു യൂസ് എ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ് ബിക്കോസ്
we are not placing that electrode directly over the body which exhibits the action potential. So what we generally do is, look, wherever you want to take a measurement, there you remove the hair. Hair നമ്മൾ remove ചെയ്യണം. പിന്നെ we need to apply a jelly like substance actually. Jelly like substance. എന്തിനാ jelly like substance use ചെയ്യുന്നത്? This electrochemical or electrolyte paste or jelly like substance is being used to reduce the resistance between the skin as well as the electrode. മനസ്സിലായോ? So ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ലൈക്ക് മുടി ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈക്ക് സോപ്പ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ആണത്, അത് എടുത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അവിടെ റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയണത് ഒന്നാമത്തത് ഡേർട്ട് പോയി, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് റോമം പോയി, മൂന്നാമത്തത് അത് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വൈ വി നീഡ് ദിസ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്, ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് between the skin as well as the electrode. Thereby there is every chance that you can measure somewhat accurate signals actually, right? So ഇതില് ഈ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്സുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ where you are applying actually, right? So ഒന്നാമത്തത് മെറ്റൽ ടൈപ്പ്, രണ്ടാമത്തത് സക്ഷൻ ടൈപ്പ്, മൂന്നാമത്തത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ്, നാലാമത്തത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ്. ഇത് പൊതുവേ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ 4 ടൈപ്പിൽ ഈ 3 ടൈപ്പ് ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ ആരെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയിരുന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കാം. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ ECG ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, so the first one is the metal. First example of the surface electrode is the metal type. The metal type idu kando, when you are using it for the limbs, it takes the shape of the limbs. Adu kando, idu oru curve undu, kando idu oru curve undu, so it can be easily placed over the limb actually, right? So idu onnu. Pinne metal disc, idu undu, metal disc electrode, this one. പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ഫോം പാഡ്സ്. ഫോം അറിയാമല്ലോ, അത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കർ പാഡാണ്. ഇത് പിക്ചർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ? എന്തായാലും ഈ പിക്ചർ ആറുമുഖം ബുക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ഈസിയാണ് ആ ബുക്ക്. സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു നീഡ് കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ബുക്ക്, ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു നീഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ RS കാൺപൂർ. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, RS കാൺപൂർ. അതിനെക്കാട്ടിലും ഹയർ ലെവലിൽ പോകണമെങ്കിൽ വെബ്സ്റ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 ടൈപ്സ് ബുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫിഗേഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് in case if you are measuring some sort of signals from your limb, then you are then you will be given this metal electrode, right? So അടുത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റും. നോർമൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിലും ഇത് കിട്ടും ആക്ച്വലി. സ്റ്റിക്കർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെറ്റൽ, മറ്റൊന്ന് ഫോം ടൈപ്പ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോം ടൈപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടാവും, ഒരു മെറ്റൽ സർഫേസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ സർഫേസ് വിൽ ബി ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് അവർ human body, right? Here also the same thing, right? Almost metal disc ഉണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഈ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ പീലിംഗ് ദ ലെയർ, സ്റ്റിക്കർ ലെയർ, മുകളിൽ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സ്റ്റിക്കർ ലെയർ, നമ്മളത് പീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻസൈഡ് ഇസ് ദ ജെല്ലി. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, വി യൂസ് ടു പ്ലേസ് ജെല്ലി. Why? Because we have to reduce the resistance between the electrode as well as the skin, right? അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൾറെഡി ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ജെല്ലി പോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൾറെഡി ഇതിൽ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്കർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുള്ള അങ്ങനെ ഈ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൽ വി യൂസ് ടു അപ്ലൈ ദ ജെല്ലി എക്സ്റ്റേണലി, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വൺ, ഇത് ഒരു റബ്ബർ പോലത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. സക്ഷൻ ടൈപ്പ് ബലൂൺ, സക്ഷൻ ടൈപ്പ് ബാൾ പോലത്തെ സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ കാറിൽ നമ്മൾ പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ലൈക്ക് വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അത് നിയമമല്ലേ?
So but still, if it is a sunny day, what we do is like we used to have the suction type of actually this one suction type of stickers to adhere some black layer, right? അപ്പോൾ അത് it will prevent the sunlight to enter inside very strongly. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഹോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലും ഒരു സക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബലൂൺ, ഒരു ചെറിയ ഒരു സക്കിംഗ് ടൈപ്പ്. അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് അല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഇതാണ് കോൺടാക്ട് സർഫേസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ടെർമിനൽ ഇരിക്കുന്നത്. ലീഡ് ടെർമിനൽ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ്. But this one is a rubber, actually this one is a suction chamber which I was talking about. Okay, ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലെയർ സ്കിന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സ്കിന്നിൽ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കും. I hope you understand this one. Then it will be since the contact surface is a metal surface, from the lead terminal you can always take the electrical output, right? So idinte or advantage nu vachale like there is no need for a special strap or else no need for an adhesive. Angana thanne idu kodukam. Idu podive use cheyyunnathu electrocardiographs kaanu. Okay alle, പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹയർ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാൻ, ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, പേഷ്യൻസ് പൊതുവേ ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ, ലൈക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അണങ്ങുമ്പോൾ ഈ റബ്ബർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാനുള്ള കുറച്ച് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഞാൻ സക്ഷൻ ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, പേഷ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അണങ്ങിയാൽ ഈ സക്ഷൻ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then that will produce something called motion artifact. What is a motion artifact? Artifact is nothing but a noise. Motion artifact means noise caused by the movement of the patient. Okay, so in order to reduce that, they have introduced a new type of electrodes which we call it as where is it? Floating electrodes. ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ ഒരു കാര്യം, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, this particular part, there you will be having electrolyte paste or jelly. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ already പറഞ്ഞതുപോലെ there you will be having the jelly like substance. Okay, ഈ ലെയറിൽ will be having the jelly like substance. And the biggest advantage of this kind of floating electrode is what? നമുക്ക് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മോഷൻ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഹിയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി. ആൻഡ് ആസ് യു സീ ഹിയർ ദർ ആർ 3 ടൈപ്സ് ആക്ച്വലി. ഇത് ഒന്ന് ഡബിൾ സൈഡഡ് അഡ്ഹസീവ് ടൈപ്പാണ്, ഇത് മെറ്റൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്, ഇതൊക്കെ ആറുമുഖം ബുക്കിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണിത്. ഹിയർ we will be having this one. I don't know whether the figure is clear or not. Okay, so this one, this particular part, that's a dead cellular material. അത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെയാണ് സംഭവം തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ this is a foam pad, and you will be having a jelly substance. ഇത് കണ്ടോ, ജെല്ലി കോട്ടഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ് ജെൽ കോട്ടഡ് സ്പോഞ്ച്. ലുക്ക് ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇത്. പിന്നെ AgCl ഇലക്ട്രോഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ്, പോളറൈസബിൾ, നോൺ പോളറൈസബിൾ, പെർഫെക്റ്റ്ലി പോളറൈസബിൾ, പെർഫെക്റ്റ്ലി നോൺ പോളറൈസബിൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. വിച്ച് എക്സാമ്പിൾ? നോൺ പോളറൈസബിൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് AgCl ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, fine. Anyhow, ഈ ഫിഗർ ഒന്നും ശരിയില്ല. I will do one thing. I will pass the material along with this video. ഒരു ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ്, ഒരു ചെറിയ നോട്ട്സ് മീൻസ് ഞാൻ എഴുതിയ നോട്ട്സ് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്ത നോട്ട്സ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Again, this is not such a popular type of electrode because this won't be used for the adults actually. Only newborn infants, when they are under scrutinization, they will be using this one. ഈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം, ഐ മീൻ റെഗുലർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കിഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഫീൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദറ്റ്
hard based electrode actually. So they need something flexible. Surface electrode ആണ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു ടൈപ്പ് റബ്ബറാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ടൈപ്പ് റബ്ബറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മെറ്റൽ സർഫേസ്, ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ സർഫേസ് ഉണ്ടാവും, അതിലിരുന്ന് വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഇത് നോക്കി, ഇതൊരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ലീഡുണ്ട്. അതിലിരുന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻസ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും. ഓക്കെ അല്ലേ? So this flexible type electrode, this will be exclusively used for the infants, and ഇത് പഴയ സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ് പോലെ അത്ര അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, because we will be compromising the amount of the surface that is being exposed with the skin layer, because ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ സർഫേസ് will be exposed in the skin actually, because we cannot actually kids, small kids, they may feel irritated actually. So in order to avoid that, very small surface will be exposed to the skin layer, so thereby we will be picking only feeble amount of the electrical signals. Okay, so flexible electrodes are not that popular, but namakku vera margam illa, infants ne use cheyan vendittu mathramana use cheyanadu. Okay, thank you very much. In the next class we will be studying the rest of the electrodes.